جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف سماجی شخصیت پاسٹر غزالہ موجود ہے ہمارے ساتھ، اور آج یہاں پہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے جیا فاؤنڈیشن کی جانب سے، جہاں بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں خواجہ سرا نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی یہاں پہ شامل ہوئے، اور آج کا اس پروگرام کا جو ٹاپک تھا وہ جیا یکجہتی کے نام سے انہوں نے پروگرام آرگنائز کیا تھا۔ تو آج پاسٹر غزالہ سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا جو پروگرام جیا فاؤنڈیشن نے آرگنائز کیا، اس کا مقصد تھا کہ تمام عقائد اور تمام نظریات سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور ان کی جو پلائٹ ہے، یعنی خاندان ہی ان کو شناختی کارڈ، اپنے ہی بچے کو شناخت دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب ملک تو آمادہ ہو گیا ہے کہ ان کے شناختی کارڈ بنے، لیکن جب خاندان ہی اپنا نام انہیں نہیں دیں گے، ڈاکومنٹس نہیں دیں گے، تو ان کے شناختی کارڈ کیسے بنیں گے؟ اس طرح سے جو مختلف مسائل ہمارے معاشرے میں رہنے والے جو خواجہ سرا ہیں، جن کو ہم نے ایک ایسی مخلوق بنا دیا ہے کہ وہ شاید کہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، وہ ماں کی کوکھ سے بھی پیدا ہوئے، ہم ایسا رویہ ان سے اپنائے ہوئے ہیں۔ ان مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے، ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے، ان کا حل اور ان کو ایک عام انسان اور طاقتور اور بااختیار انسان بنانے کے لیے جو کوششیں مختلف ادارے کر رہے ہیں، مختلف این جی اوز کر رہی ہیں، جیا خود کر رہی ہے، اور ہم چرچ کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ پروگرام مرتب دیا گیا تھا، جس میں ہم سب کا فرض بنتا، ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کے اندر کمزور جو لوگ ہیں ان کو اپنے ہاتھ دے کر، اپنے برابر، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا کریں، اور خواجہ سرا اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آج امن کی، رواداری کی، مذہبی انڈرسٹینڈنگ کی اور عجیبیت کو مٹانے کی باتیں ہوئیں، جو کہ بہت ہی خوبصورت باتیں سب نے کی، اور ہم سب اس کا حصہ بنیں تاکہ ہم خدا کی دی ہوئی محبت کو سب انسانوں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ اچھا پاسٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ پورے پاکستان میں خواجہ سرا کا جو چرچ ہے اس کا آغاز آپ نے کیا اور وہ چل بھی رہا ہے، اور آپ خواجہ سرا کی رائٹس کے لیے بھی بہت ایکٹیو ہے، کام کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ اس وقت خواجہ سرا کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ کیا ہے، اور آپ حکومت سے جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ وہ اس مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی کریں یا قانون سازی کریں؟ دیکھیں، حکومت تو سر توڑ کوشش کر رہی ہے، اور بالخصوص سندھ حکومت، کہ خواجہ سرا کو ہر طریقے سے معاشرے کے جتنے بھی مختلف ادارے ہیں، مختلف حکومتی ادارے ہیں، سماجی ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، جو بھی ایک ہر کارنر ہے نا زندگی گزارنے کا، اس میں خواجہ سرا کو جابس دی جائے، اور بہت سی این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ چرچ ابھی تک خاموش ہے۔ یہ ایک ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کوششیں جاری ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کو نہ کوئی تعلیم کے میدان میں پوچھتا تھا، نہ جابس کے لیے پوچھتا تھا، لیکن اب شکر ہے کہ نہ صرف تعلیم، نہ صرف جابس، بلکہ سیاست میں ہر جو اب آپ دیکھیں نا، اینکرز بھی ہیں، بالکل صحیح ہے، اب وہ ایڈوکیٹس بھی ہیں، اب ڈاکٹرز بھی ہیں، اب صدارتی جو ایوارڈز ہیں وہ بھی لینے والی ہیں، اور اب پرفارمنگ آرٹس میں بھی آ رہی ہیں۔ اس کو جو ہم ان کو مجرا کہہ کر اور ڈانسر کہہ کر ان کو ڈسکریج کرتے تھے، اب وہ اس کو ریفارم کر رہی ہیں کہ کلاسیکل ڈانس سیکھ کر ایک پرفارمنگ آرٹ کے وسیلہ سے اپنے فن کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کریں اور ایک ذریعہ معاش بھی بنائیں۔ تو سوچ ان کی بھی بدل رہی ہے، وہ خود اس جو پروفیشن ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ اور پاکستان اس کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چرچ کو بھی ضرور چاہوں گی کہ کوئی این جی او نہیں ہے، میری آج تک کسی نے مدد نہیں کی، اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن یہ کام بڑا ہے، تو میں ضرور، آپ بھی آج یہاں موجود ہیں، اس پروگرام کا بھی حصہ بنے۔ آپ ایک جرنلسٹ ہیں، اور لیکن ایک
समाजी रहनुमा भी हैं, आप ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करते हैं और आप साबित कर रहे हैं कि आप हर जगह इनके हक के लिए मौजूद होते हैं। तो हमें चर्च को इसके लिए अपना किरदार जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है वो भरपूर तरीके से अदा करना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर इनको ताकतवर और बाख्तियार बनाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज करना चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ और यहाँ कराची में जिया फाउंडेशन की जानिब से एक जिया यकजहती का प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया गया है और हमारे साथ इस वक्त दैनिश सुमरा साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। इनसे पूछते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के क्या मकासद थे, किस वजह से आज का ये प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किया गया है और उसके बारे में हमें थोड़े से अपने तासुरात जो है वो बताएं। जी सर। अच्छा, सबसे पहले मैं बताते चलूं कि जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी वो एक मार्जिनलाइज सेक्शन है इस सोसाइटी का, मगर सबसे खूबसूरत बात जो है वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी में ये है कि हमारे अंदर जो है वो हर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग भी मौजूद है, जैसे क्रिश्चियन, हिंदू और सिख कम्युनिटी के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान में जब अक़लियतों की बात आती है तो वो हिंदू मजहब के लोग और सिख मजहब के लोग की अक्सरियत सबसे ज्यादा है और इस तरह हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी की में जो है वो कराची के 28,000 ख्वाजा सराओं में टोटल के 7% जो है वो लोग जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं और इसमें से कुछ फीसद जो है वो हिंदू कम्युनिटी से भी हैं। तो ये जो 7% है और जो 2% हिंदू कम्युनिटी और इसके अलावा जो हमारी कम्युनिटी जो एक्चुअल ख्वाजा सरा कम्युनिटी, इन लोगों में आपस में, क्योंकि हम एक मिसाल हैं इस सोसाइटी के लिए, हमें मजहबी इंतशारी या मजहबी जो है वो एक क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हम सबको एक यकसा जो है वो हम एक मिसाल है डेमोक्रेसी की जो हर रिश्ते को अपने हर रिश्ते में हर मजहब को कबूल करता है। तो आज की यकजहती का मकसद ही यही था कि एक ऐसा इवेंट जिसमें सब मजहबी अक़लियतें जो है वो हम आहंग हो, एक दूसरे के साथ जो है वो मेल जोल कायम करे, यूनिटी पैदा करे और यूनिटी के साथ साथ जो है वो एक दूसरे के इश्यूज को भी समझे, क्योंकि सिर्फ हम ख्वाजा सरा के मसले तो हैं मगर हमें जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में मजहबी अक़लियत होने पे जो होता है उसमें भी एक बहुत बड़ा हमारी जो है वो दिल ये कहते हैं कि हमारी दिल आज़ारी होती है। तो आज इसके इवेंट ये मुनक्कद किया गया और जिया फाउंडेशन की तरफ से किया गया ताकि लोग जो है वो यकसा हो, यूनिटी पैदा हो और लोगों को एक दूसरे के मसाइल को मजीद गौर और फिक्र से समझने की कोशिश की। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि ट्रांसजेंडर की जानिब से पैनल मुजाहिद आहमंगी के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, पहली दफा ये हुआ है। आपको कैसे ख्याल आया कि ट्रांसजेंडर के इस प्लेटफॉर्म से जो है हम पैनल मुजाहिद की जो एक आहमंगी का प्रोग्राम है उसका इनेकाद जो है वो किया जाए? कैसे आपके ज़हन में ये बात आई? देखिए, इंटरफेथ हार्मनी का कॉन्सेप्ट जो देखा जाए ना वो हमारे मुआशरे में बड़ा कम है। सिर्फ जो है वो कुछ तंजीमें हैं जो कि इस पे काम करती हैं, कुछ जो है वो ग्रुप्स इन पे काम करते हैं। तो हम वैसे ही एक मुआशरे का एक मुतवासित तबका तो है मगर हमें जो है वो आइसोलेटेड भी किया जाता है। मगर हम ये भी बताते हैं इस सोसाइटी को हम किसी से कम नहीं, हमारी जो वजूद है, जो हमारा जो जेंडर है वो किसी से कम नहीं, जो जज्बा कम नहीं। तो हमने खुद से किया जिया फाउंडेशन की तरफ से ताकि लोगों में शऊर बेदार हो, क्योंकि एक ख्वाजा सरा कर सकते तो आम इंसान अपने दिल में इतना अमन पैदा क्यों नहीं कर सकता। अब जो है जिया फाउंडेशन से क्या ये तवक्को कर सकते हैं कि दीगर मज़ाहिब के लोग इस वक्त इस प्रोग्राम में नहीं थे, तो क्या नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा उसमें दीगर मज़ाहिब के पार्टी हैं, हमारे भाई मजहब के लोग हैं, दीगर और मज़ाहिब के लोग हैं, क्या जिया फाउंडेशन नेक्स्ट आइंदा जो प्रोग्राम करेगा तो उसमें जो है वो ट्रांसजेंडर बरादरी के अलावा जो है दीगर जेंडर के लोगों को भी ये इनवाइट करेंगे? डेफिनेटली। अब क्योंकि ये हमारा पहला इनिशिएटिव था और आपको पता है जब हम एक आवाज़ बनते हैं और आवाज़ को जो बुलंद होती है तो बहुत आपके जो है वो हम ख्याल लोग मिलते हैं। तो ये पहला स्टेप है, हम ख्याल लोग मिलेंगे तो हो सकता है ये हमारा जो यकजहती का जो एक क्या कहते हैं प्रोग्राम है इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा पजीराई होगी और लोग इससे जो है और ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। बरअसल जी, हम जिया फाउंडेशन को अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो इंटरफेथ हार्मनी के प्रोग्राम्स हैं इस प्लेटफॉर्म से किए गए ताकि तमाम मज़ाहिब के लोगों को मज़हब से बालातर होकर, मसलक से बालातर होकर, ज़बान से बालातर होकर
اور ذات پات سے بالا تر ہو کر ان کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے، تو ہم جیا فاؤنڈیشن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ہمارے ساتھ جیا فاؤنڈیشن کی ایک اور آرگنائزر موجود ہیں بندیا، جنہوں نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ یکجہتی کا جب ہم لوگوں نے پورے بورڈ کے اندر بیٹھے ہم لوگوں نے بولا جی یکجہتی پروگرام کرتے ہیں، جس میں کرسچن کمیونٹی بھی ہو، جس میں ہندو کمیونٹی بھی ہو، جس میں سکھ کمیونٹی بھی، کیونکہ ہمارے خواجہ سراؤں میں یہ سارے لوگ ہیں اس مذہب سے تعلق رکھنے والے، مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو کمیونٹی بھی ہے. تو آج کا ایونٹ میں نے جب اس کام کی ابتدا کری، میں یہ گرجے کی حدود ہے یہاں سے ابتدا کری، ایک خداوند کے جگہ سے ابتدا کری، تاکہ ہم دعاؤں کے ساتھ آگے مزید کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، سیاستدان بھی آئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر کسی کو موقع دیا بات کرنے کی، ہر کسی کو عزت دی. یہ ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان ہے وہ کم تر نہیں ہوتا، ہم سب ایک برابر ہیں. ویسے تو ہم لوگ اکثر لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے ہرے پرچم میں وائٹ رنگ کا مطلب کیا ہے. وائٹ رنگ کا مطلب اقلیت ہے، جو آج ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک منائی، اور ساروں نے اپنی اپنی کی. آپ کو پتا کہ میں شروع سے جو ہوں زیادہ کرسچن کمیونٹی کے نزدیک رہی ہوں، بہن بھائیوں کے رشتوں میں بندھی رہی ہوں، بڑے پیار والے جو چاہے کرسمس ہوا چاہے ایسٹر ہوا، ان لوگوں نے مجھے خوشیوں میں شامل کیا. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا کہ میں وہ دیوی محبت رکن کروں، اور میں نے غزالہ دی کے تعاون سے، اور یہاں ناصرہ جو ہماری کمیونٹی کی، ہمارے ادارے کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہے، اس کے تعاون سے آج یہ چیز پوری ہوئی. اور آج دلی خوشی ہوئی کہ ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے. اور میں آپ کو اس بات کا بھی وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی یہ کام رکے گا نہیں. ہم لوگ ایک کمیونٹی سینٹر تیار کر رہے ہیں جس میں آلریڈی ہر کوئی بھی مذہب سے تعلق کرنے والے لوگ آگے وہاں پہ ایونٹ کر سکتے ہیں. ہم نے آج یہ بھی میسج دیا، چاہے وہ کسی بھی کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خاص طور پہ ہم خواجہ سرا، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی سکھ ہم بولتے، کوئی مسلم ہم بولتے، مذہب بعد میں، انسانیت پہلے. اور یہی خداوند کا پیغام ہے، یہی میرے رب کا پیغام ہے، یہی میرے رسول کا پیغام ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے مل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے مسئلے سمجھیں، اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کو آگے جائیں. آپ کو پتا اینڈ ہم نے آج کہاں کیا، کیونکہ یہ گرجے کا حادثہ ہے، گرجے کی جگہ آخر میں تو ہم لوگوں نے خداوند کو یاد کیا. کیونکہ ہم کوئی بھی لوگ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے، سب سے پہلے ایک رشتہ ہوتا ہے احترام کا. اگر ہم لوگ احترام کا رشتہ قائم کرتے ہیں نا، میں کہوں کہ میں مسلم ہوں، وہ کرسچن ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہی ہوا جو مجھے لگتی ہے وہی دوسرے کو لگتی ہے، وہی چیز ہے. ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو راستہ بتانے کی ضرورت ہے. نہ تو کسی کے رنگ پہ، کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ یہ ساری چیزیں فاصلے ختم کریں گے، اس میں ملک بھی ترقی کرے گا. اس میں ہمیں مواقع بھی آئیں گے کام کے. جو چیز میں نے سیکھی ہوئی ہے میں نے دوسرے کو کنورٹ کی، اس کو سکھایا، جو اس سے سیکھا ہوا ہے اس نے سیکھا ہوا ہے، میں نے سیکھا. تو اس سے ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں. اور کافی سارے ایسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جیسے میں سمجھتی ہوں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ناصرہ ایک گرجے میں آ کے اور وہ دعا پڑھائے گی اپنی کمیونٹی کو. یہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت خواجہ سراؤں کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتی ہیں مسائل کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑے مسائل تو ہمارے تب حل ہوں گے نا جب ہم آپ کو سندھ اسمبلی نظر آئیں گے، قومی اسمبلی نظر آئیں گے. آپ کو پتا 2018 کا ہمارا بل کو چیلنج کر لیا گیا. وہ دراصل جب تک ہم لوگ ناچتے تھے، گاتے تھے، بیگنگ کرتے تھے، وہ بہت خوش تھے. جب ہم حق مانگنا شروع ہوئے تو لوگوں نے جو ہے شور مچانا شروع کر دیا. اب مسئلہ یہ نہیں، اب مسئلہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھو مائنورٹی کی ایک سیٹ ہندو کمیونٹی کی ہوگی، کرسچن کمیونٹی ہوگی، سکھ کی ہوگی، ایک ریزرو سیٹ. اور جب وہ ہماری باری آئے گی تو ان کو 4 سیٹیں دینے پڑے. ایک ریزرو سیٹ مسلمان کی دینی پڑے گی، ایک کرسچن کمیونٹی کی خواجہ سرا کو دینی پڑے گی، ایک ہندو کو، ایک سکھ. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو دیر آ رہے پر درست آ رہے ہیں. اب وہ 4 سیٹ، کیونکہ ریزرو سیٹ پہ تو سب کا، جہاں اگر آپ جب مائنورٹی کی بات کرتے ہیں، آپ ہندو کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کی بات کرتے تو ان کے خواجہ سرا کو آپ ریزرو سیٹ بھی دیں. اور انشاءاللہ تعالی میں تو اس چیز میں
बिल्कुल मतलब फोकस रखती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, ये मुतालबे आपके किस प्रोसेस में है, किस मराहिल में है? आपने जो जिया फाउंडेशन ने जाहिर सी बात है इस पे काम किया होगा, कोशिशें की होंगी या कोशिशें जारी होंगी, तो ये मराहिल किस मराहिल में है आपके ये मुतालबा? देखिए जी, वो दिन दूर नहीं है जब आप हमारे लोग आपको सिंध असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में नजर आएंगे। देखिए नहीं, बल्दियात क्या रिजर्व सीट का आना एक बुनियाद होगी, एक जैसे घर की बिल्डिंग की बुनियाद होती है, शुरुआत हो गई। अब आपको देखे ना पूरे सिंध में आपको रिजर्व सीट पे ख्वाजा सरा नजर आएंगे और सिंध में से ख्वाजा सरा इलेक्शन लड़के काउंसलर बनाए। तो इंशाअल्लाह ताला वो बात अभी खत्म होगी कि 2013 में जो बाकी जो मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी, बड़ी धमकियां और कत्ल गारत की बातें, अभी ख्वाजा सराओं में अवेयरनेस आ गई, पढ़े लिखे ख्वाजा सरा आ गए। और दूसरी बात है कि मैं समझती हूँ कि जिस तरह का ये इवेंट था, इस तरह का दूसरे लोगों को भी करना चाहिए, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, फिर गजाला और बाजी हो, तो हम लोग साथ साथ रहते हैं। और तुम्हें पता है कि मैं बताऊं कि इंसान जब एक दूसरे के दुख बांटता है, एक दूसरे के पास आता है, तभी पता चलता है हमें कि दूसरे का दर्द क्या है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत से ख्वाजा सरा जो है वो आपके सड़कों पे इस वक्त भी मौजूद रहते हैं, तो ये जिया फाउंडेशन जो है ये ऐसे ख्वाजा सराओं के लिए क्या कर रहे हैं जो इस किस्म के रोड पे, स्ट्रीट पे जो है वो मांगते हैं या मौजूद रहते हैं, तो ये फाउंडेशन उनके लिए क्या कुछ काम कर रही है? देखिए बात है, आपने सिर्फ ख्वाजा सरा को टारगेट कर दिया, ख्वाजा सरा रोडों में मांगते, तो आपको औरत भी मांगते हुए नजर आएगी, बंदे भी मांगते हुए नजर आएंगे, बच्चे भी मांगते। मैं बोलती हूँ देखें, हमारे ख्वाजा सराओं के पास अगर तालीम है तो उनके पास जॉब्स की मौके नहीं है, या लाखों के साथ ख्वाजा सरा है, ठीक है ना। अब जिया फाउंडेशन तो इतने लोगों को जॉब नहीं दे सकती, ना हमारे पास फंड अवेलेबल है। और दूसरी बात, जहाँ तक मांगने की आई, मैं तो मांगने को कल्चर ही समझती हूँ भाई, क्योंकि हमारे इदारे मांगते हैं, अगर विंध्या राना मांगे तो डोनेशन है। का नाम नासरा है और मैं फर्स्ट यूनिट चर्च की लीडर हूँ, जो कि ऑनर फातिजा हैं जो उन्होंने फाउंड किया है। और अभी यहाँ पे जो है इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, बैनुल मज़हब आंदोलन है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि जिया ने लिया है। जिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ख्वाजा सरा हजरात के लिए, उनके हकूक़ के लिए काम करती है। मैं उसकी मेंबर भी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और जिस तरह कलाम खुदा में मरहूम है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई फरमान लाए लाजमा बल्कि हमेशा। जब खुदा अपने बेटे को दुनिया में दे सकता है, इतनी मोहब्बत खुदा की है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह अभी बर्दाश्त नहीं गई है इस माशरे में, और इतनी अफरा तफरी और नफरत है, तकलीफों और मजहब की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा नफरत है। लेकिन आज जो जिया ने जो काम किया है वो, उसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जिया को, और ख़ासकर उनकी जो बानी है बिंतिया राना को, और जो बाकी साथी हैं, ज़ाहिश हैं, बाकी जितने साथी उनको, कि आज एक बहुत अच्छा ये मैसेज है कि आप इस तरह से इंसान होते हुए लड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम मोहब्बत बांट रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम एक साथ रहें, क्योंकि खुदा ने जब हमें बनाया है तो खुदा ने हमें लड़ाई और जंगो जदल पे नहीं बनाया, बल्कि मोहब्बत और प्यार के लिए बनाया है। और जब आदम को भी क्रिएट किया था तो साथ में उसकी मददगार हवा को इसलिए बनाया था ताकि हम एक दूसरे को मददगार साबित हो सकें। तो हमें यहाँ पे प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप भी यहाँ पे आए और अपने कवर किया इस पूरे प्रोग्राम को। और दूसरे लोगों के लिए ये सोचने की बात है कि किस तरह से जो ख्वाजा सरा बगैर रंगो नस्ल और मजहब के एक साथ बैठते हैं। जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, एक दूसरे के मजहब को जानने की कोशिश, सोच को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये लड़ाइयाँ इसी तरह होती रहेंगी। तो हमें बर्दाश्त करना है, क्योंकि खुदा का सूरज जो है वो नेकों और बदों दोनों पर चमकता है। जब खुदा का फिरका नहीं करता है तो हम इंसान क्यों सबसे फिरका करें।